Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أرواح أبيه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات نسأل شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف نسأل شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف نسأل شيخنا ورب أرواحنا هجيد الدين بن هجر الخير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ زين بن عبد العزيز المليبري الشافعي ورسولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة يحرم الالتفات في الصلاة على ما قاله المتولي والحليمي ورفع البصر عن موضع سجوده على ما قاله المضرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بالصلاة فالتفت رد الله عليه صلاته. رواه الطبراني. وقال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون
أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري. وروي أن سبب ابتلاء يعقوب بابنه يوسف عليهما السلام أنه التفت في صلاته إليه وهو نائم محبة له. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Faidatun, ini sebuah faidah. Yahrumul iltifatu fis sholati, haram menoleh dengan wajahnya ke arah sebelah kanan, ke arah sebelah kiri pada waktu dia sholat. Kenapa demikian? Tidak diperbolehkan. Fa innahu ikhtilasun yakhtarisuhu syaitanu min sholatil abdi. Maka sungguhnya nengok itu adalah tipu daya setan. Kita kalau sebelum sembahyang, hal-hal yang tadinya nggak ada, pas udah sembahyang langsung ada. Langsung ada itu. Sebelum sembahyang nggak ada. Pas sembahyang belum matiin kipas angin, ya, belum matiin handphone, seperti itu. Itu merupakan tipu daya apa? Setan semua itu. Atau kita nengok sebelah kanan, nengok sebelah kiri, itu pun sama, ikhtilas namanya, tipu daya dari setan. Makanya sebagian ulama, tidak semua ya, sebagian ulama dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah, mengatakan haram nengok ke sebelah kanan, ke sebelah kiri pada waktu kita sedang apa? Sedang sholat. Tadi pertama itu alasannya, karena itu kerjaan daripada tipu daya setan. Yang kedua, walimunafatihil khusyu'ah, dikarenakan nengok pada waktu sholat fardu atau sunnah itu dapat meniadakan kekhusyuan. Kalau udah nggak khusyuk, pada akhirnya kita nggak fokus. Khusyuk kita minimal pertama pada waktu kita baca doa iftitah sampai pada kalimat wajjahtu wajhiya. Yang kedua, minimal pada waktu kita sampai pada surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita dari awal khusyuk sampai salam nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa buat orang-orang seperti kita khusyuk dari awal sampai salam, tidak bisa. Makanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau memberikan kita kiat bagaimana caranya biar kita bisa dapat khusyuk pada waktu kita sholat fardu atau sunnah. Tadi pertama, minimal pada waktu kita baca doa iftitah sampai pada kalimat tadi apa? Wajjahtu wajhiya, itu hati kita fokus. Yang kedua, pada waktu baca surah Al-Fatihah, pada waktu sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, pada waktu baca tasyahud awal atau akhir sampai pada kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Atau dari awalnya, dari salam kepada Rasulullah SAW sudah fokus. Itulah 3 hal minimal kiat dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah agar kita senantiasa dapat khusyuk. Karena kita orang-orang seperti kita, saya dan antum sama, untuk dari awal khusyuk sampai akhir bisa nggak? Bakal bisa.
Kan tadi itu minimal pas kita baca doa iftitah sampai kalimat wajjahtu wajhiya, hati kita fokus. Yang kedua, waktu baca surah Al-Fatihah sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hati kita fokus. Yang ketiga, pada waktu baca tasyahud awal atau akhir sampai pada kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Jadi sebagian ulama mengatakan haram, nggak boleh nengok ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri pada waktu kita sholat. Alama qalahul mutawalliyu wal halimiyu, atas pendapat yang diutarakan oleh Al-Imam Al-Mutawalli dengan Al-Imam Al-Halimi. Jadi ulama ini keduanya adalah ulama dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang keduanya berpendapat bahwasanya nengok ke sebelah kanan kiri pada waktu kita sholat adalah hukumnya haram. Sementara Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah kata beliau bikarahatihi, sebatas hanya makruh saja. Makanya ini merupakan perbedaan internal dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi bila mana ada orang yang mengatakan haram, nggak boleh nengok kanan kiri, berarti beliau menggunakan pendapat daripada Al-Imam Al-Mutawalli dengan Al-Imam Al-Halimi. Bila mana ada orang yang berpendapat bahwasanya hanya makruh saja nengok ke sebelah kanan kiri, berarti dia telah mengambil pendapat daripada Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Jadi ada ulama yang bilang haram, ada ulama yang bilang makruh. Wa raf'ul basari fi mawdi'i sujudihi ala ma qalahul adwa'i. Yang kedua, haram mengangkat pandangan mata pada tempat sujudnya atas pendapat dari Al-Imam Al-Adwa'i rahimahullah. Kan kita disunnahkan untuk mata kita selalu fokus ke mana? Tempat sujud. Kan sunnah demikian. Dari awal sebelum kita mengucapkan takbiratul ihram, mata kita sudah disunnahkan untuk memandang ke tempat sujud. Sebagian ulama dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di antaranya adalah Al-Imam Al-Adwa'i rahimahullah, beliau berpendapat haram bila mana ada orang yang mengangkat pandangan matanya dari tempat sujudnya. Jadi kalau sampai ke depannya atau bahkan ke tempat yang lainnya, maka dihukumkan sebagian ulama dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, di antaranya ini Al-Imam Al-Adwa'i rahimahullah, kata beliau hukumnya haram. Sementara pendapat yang kedua, pendapat dari Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, kata beliau hukumnya hanya sebatas makruh saja. Makanya kita disunnahkan dari awal sebelum sholat, pandangan mata kita ke tempat apa? Ke tempat sujud, ya. Kenapa demikian? Karena ada hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama fis salati, orang yang salat, faltafata, maka kemudian dia nengok ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, raddallahu alaihi salatahu, qala al-Munawi lam yaqbalha, maka Allah tidak menerima salat orang yang demikian modelnya. Jadi pas salat matanya nengok, bukan matanya, nengok ke sebelah kanan, nengok ke sebelah kiri. Orang yang demikian, kata baginda Rasulullah SAW, salatnya tidak Allah terima. Kalau melirik boleh nggak? Boleh, tidak masalah. Melirik doang, tidak pakai apa? Tidak pakai nengok. Misalnya ada orang minta kasih tahu kepada kita di mana barang dia, kita gini doang. Dengan melirikkan apa? Bola mata kita, maka dihukumkan tidak apa-apa, tidak makruh pun tidak haram. Jadi yang menjadi haram bila mana tadi sampai apa tadi? Sampai nengok, kita punya pandangan, kita punya kepala, kita punya mata, kita punya mata dengan kepala, sampai nengok ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Jadi kalau mata doang enggak ya, tapi kalau seperti ini nengok ke sebelah kanan,
atau ke sebelah kiri, maka hukumnya menjadi makruh atau menjadi haram. Rawahu At-Tabarani, ini hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma balu aqwamin." Bagaimana keadaan satu kaum, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim." Mereka mengangkat pandangan-pandangan mata mereka ke arah langit pada waktu mereka sholat. Artinya mata mereka enggak kemana? Ke tempat sujud. Jadi begini tuh. Atau sampai bahkan ke atas seperti ini. Kan disunnahkan kita dari awal sholat, maka disunnahkan pandangan mata kita untuk memandang ke tempat sujud. Kalau seandainya ada orang yang sampai seperti ini, atau bahkan sampai ke arah atas dia memandangnya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah hendaklah dia berhenti andalika dari hal itu yang dia kerjakan, aula tuhtafanna absaruhum, atau nanti pandangan mata mereka akan disambar oleh petir. Makanya Nabi sangat melarang. Kalau dia nggak berhenti dari hal itu, nanti dikhawatirkan ada petir yang nyamper pandangan mata dia, karena dia sudah memandang ke arah apa? Ke arah langit. Maka sunnah dari awal kita untuk apa tadi? Untuk memandang ke tempat sujud. Bahkan dalam kitab syarahnya sebutkan bagaimana bila mana ada orang yang pakai bajunya ada gambarnya, bahkan ada bacaannya, baygon misalnya gitu ya. Kan orang suka gitu ya. Padahal kalau lagi sholat pakai baju warna-warna, jangan ada apanya, jangan ada tulisan atau bahkan ada gambarnya. Itu membuat orang jadi apa? Jadi ngeliatin, nggak fokus, nggak khusyuk. Dibaca ya, nggak dibaca di lisan, tapi dibaca di mana? Di hati. Kelar nanya duit di mana tuh kalau ya, makanya hukumnya bagaimana hukumnya? Bila mana memandang pandangan kita punya mata ke arah tempat tadi, yang dimana baju orang yang di depan kita ada gambar-gambar yang apa? Yang bisa melalaikan khusyuk dari orang tersebut. Wa yukrahu nazaru ma yulhi 'anis shalah katsawbin lahu a'lamun. Makruh hukumnya memandang kepada baju yang itu baju ada gambar-gambar yang bisa melalaikan itu orang dari sholatnya. Makanya kita waktu sholat pakai baju yang polos-polos saja, hitam-hitam ya, kuning-kuning, merah-merah, kemudian putih-putih. Jangan pakai ada banyak, ada gambarnya atau ada bahkan tulisannya. Itu hukumnya menjadi makruh orang yang melihatnya, memandangnya. Jelas ya? Waruya, dan riwayatkan sebuah hadis, anna sababa ibtila'i Yaqub bibnihi Yusuf alaihi wassalamu, bahwasanya sebab Allah pisahkan Nabi Yakub dengan putra beliau Nabi Yusuf alaihi wassalam. Kenapa demikian? Sampai Allah pisahin. Ya kan, Allah pisahin kan dua-duanya kan? Bertahun-tahun lamanya dipisahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang bakti kepada Nabi Yakub hanya dua. Pertama Nabi Yusuf, kedua adalah Bunyamin. Kita bilang Bunyamin ya, bukan Bunyamin, bukan Bunyamin atau Bunyamin. Itu adalah nama anak daripada Nabi Yakub yang merupakan saudara Nabi Yusuf, Bunyamin atau Bunyamin. Makanya di Jakarta Barat itu ada almarhum Ki Haji Bunyamin ya, almarhum ya Ki Haji Bunyamin. Jadi bukan Bunyamin tapi apa? Bunyamin atau Bunyamin. Ya, cuma kan jadi Bunyamin ya. Orang disangka itu seniman, aktor, padahal bukan. Itu merupakan nama anak seorang nabi, yaitu Nabi Yakub. Anaknya namanya Bunyamin atau Bunyamin. Nah, Nabi Yakub Allah pisahkan dengan putra beliau tadi Nabi Yusuf alaihi wassalam. Kenapa demikian? Sebabnya annahu iltafata fi salatihi ilaihi wa huwa naimun mahabbatan lahu. Nabi Yakub waktu lagi sholat, Nabi Yusuf lagi tidur, Nabi Yakub nengok ngeliatin tuh ya. Pas Nabi Yakub lagi sholat, Nabi Yusuf lagi tidur. Nabi Yakub langsung apa? Nengok begini, ngeliatin anaknya Nabi Yusuf lagi apa?
lagi tidur. Makanya dengan sebab demikian Allah pisahkan keduanya tuh, mahabbatan lahu, karena Nabi Yakub cinta kepada Nabi Yusuf. Makanya inilah di antara ulama kita ada yang mengatakan menengokkan kita punya seperti ini kanan ke arah kiri atau kiri, maka dihukumkan sebagian haram, sebagian adalah hukumnya makruh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.